Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Shivsha College of Commerce, Management and Computer Education. There is managed by Jain Citizens Education Society. Today we are study about the English subject in BCom SEM 2 department. So let us start our lecture. Hello everyone. Now in this video we will study about our next story number 8. The title is that The Wolves of the Sarnogates by Saki H. Munro. In the previous video lecture we were study about the unit number 7, The Little Girls Wiser Than Man. It is written by the Leo Tolstoy. And now, in this video lecture, we will study about the walls of the Cyanogates, written by the Saki. It is the nickname, and the real name is that H. Munro. H. Munro full form is that Hector Hugh Munro. It is the famous novelist in the Burma, and she was the written in the pen name is that Saki, and he writes the different types of literature works on in her written skill. He written in the Rigiland in Russia, the Chronicle of Clovis and Beast and Super Beast. The Saki was killed in action in World War One. It is the author in 1940 to 1950 era. Now, let us talk about the today's story. The story name is that The Wolves of Cyanogrades. It is the story is based on the castle and her owner, and their name is the Sarnogates. Sarnogat is the surname of the family, and this family is related with the wolves. They had a castle, and the castle is the Grumble family based on the entire plot of story. It is the written in the satire form for the literature form, and it is the different types of different types of fundamental of the castle and different types of fundamental of literature are used in this type of story. There is the one castle, and all the story or plot are based on the in this castle and Sarnogates family. Okay, now let us start our story, The Wolves of Sarnogates. I thought it would be more fitting. મને ખબર છે કે આ છે એ વધારે suitable હતું મારું નામ છે તે, but my grandfather spent much on his time as the boy in the castle. મારા જે આ castle ની અંદર મતલબ આ જે મહેલ છે એની અંદર મારા પપ્પાએ આ નામ પાછળ ઘણી બધી મહેનત કરી હતી. And my father used to tell me many story about it. મને મારા પપ્પાએ આના પાછળ ઘણી બધી સ્ટોરી કહી હતી. And of course I knew all the family legends and stories. મને બધા જ મારા મહાન વ્યક્તિઓ છે ફેમિલીના એની બધાની સ્ટોરી ખબર હતી. When one has nothing left to one but memories. બધા જ છે એ મને કોઈ ભૂલી શક્યો નથી. હું આ માહિતી છે તેને memories one guard and dust them with the special care. મેં બધી જ માહિતી છે એને સાચવીને રાખી છે યાદગીરીને. I little thought when I took service with you that I should one day come with you to old home of my family. મને ખબર હતી કે હું જ્યારે વૃદ્ધ બની જઈશ ત્યારે મને ફરીવાર મારી ફેમિલી અહીંયા લઈ આવશે મહેલની અંદર. I could wish it had been anywhere else. આ એવું પણ બની શકે કે મને કોઈ પણ જગ્યાએ લઈ જઈ શકતા હતા તમે. There was a silence. ત્યાં એકદમ શાંત થઈ ગયું હતું. When she is finished speaking, અને ત્યાં આ પોતાની વાત ઊભી રાખે છે. And then the Baroness turned the conversations to the less uncomfortable topic than family histories. અને બેરોનેસ છે ફરીવાર છે એ આ ટોપિકને ચેન્જ કરે છે તો કે યસ ફેમિલી હિસ્ટ્રી છે તેમાંથી. But afterwards, when the old governess had slipped away quickly to her duties, અને ત્યાં છે એ એમાઇલી જે ગવર્નન્સ છે એ પોતાના કામ તરફ આગળ વધે છે, પોતાની ડ્યુટી છે તેની તરફ.
there arose a clamor of scorn and disbelief. અને એ જ સમયે છે અણસમજણ ઊભી થાય છે. It was an impertinence, said a baron angrily. હવે આ તો બહુ હવે અધીરાઈ થઈ ગઈ, સમજાય છે? હવે આ તો હવે કઈ વાત થોડી હોય એમ કે હવે આની ડેટ થવાની છે, ડેટ થઈ નથી એમ. વોન જે સેનોગ્રેટ્સ છે તેની his starting eyes talking on the shocked expression, તે છે shocked expression થી જોયા રાખે છે. fancy the woman talking like that on our table, તે છે એ પોતાના આ જે ટેબલ છે એની સામે જોયા રાખે છે. she almost told us we were nobodies, અમે કાંઈ જ નથી એની સામે. and I don't believe a word of it, મને એમના આ જ શબ્દ ઉપર કાંઈ જ વિશ્વાસ હતો નહીં. she is just a schemedate and nothing more, તે માત્ર એક તુચ્છ ગણી શકાય એવી વ્યક્તિ હતી. વોન સેનોગ્રેટ્સ છે તે, એટલે કે આ લોકો એવું વિચારતા હતા જેના ફેમિલી મેમ્બર છે તે વોન સેનોગ્રેટ્સ જે દાદીમાં છે એના વિશે. ઓકે, ચલો તો આ સ્ટોરી છે એની અંદર આવી રીતના ચર્ચા થઈ છે. આપણે આ સ્ટોરીને અહીંયા રાખીએ છીએ તો કે યસ સમજાય કે આપણી સ્ટોરીની અંદર વોન સેનોગ્રેટ્સ છે મેઇન કેરેક્ટર છે, એમાઇલી, બેરોનેસ, હેમ્બર્ગ મર્ચન્ટ, સમજાય આ બધા જ કેરોન જે હેમ્બર્ગ મર્ચન્ટ છે તે આ બધા મેઇન કેરેક્ટર છે. એની અંદર સ્ટોરી સબ સ્ટોરી સ્ટાર્ટ થાય છે તો કે યસ, અને એ થાય છે વોન સેનોગ્રેટ્સ છે તેની પેન નેમથી, મીન્સ કે નિક નેમથી. ઓકે, ચલો તો અહીંયા રાખીએ છીએ. ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચરની સાથે, નવા વિડીયોની અંતર્ગત. થેન્ક યુ very much. Now let us continue our story is that she wants to make herself out of some consequence, said the baroness. baroness એવું કહે છે કે તેને જે મુશ્કેલી હતી, તેની જે ચિંતા હતી એમાંથી એ બહાર આવવા માંગતી હતી. she knowly she will soon be past work and she wants to appeal our symphonies. તો એમ શું કહે છે? તો એ એમ કે છે કે અમારી જે સિમ્પેથી હતી, અમારી જે સાંત્વના હતી એને એની જરૂર હતી. તો કે યસ, એટલે કોની જે બેરોનેસ વાત કરે છે તો કે યસ, એટલે એમ કે છે કે મારું વોન સેનોગ્રેટ્સ મતલબ નામ કેમ આવ્યું, મતલબ સેનોગ્રેટ્સ વર્ડ ક્યાંથી આવ્યો એની હિસ્ટ્રી ચાલે છે. her grandfather, the baroness said the usual number of grandfathers, but she never boasted about them. તેને ઘણીવાર છે એના નામ, એના જે દાદા છે એનો ઉલ્લેખ કરેલો હતો એના નામનો, બટ એને છે એ ક્યારેય જોયેલા નહોતા. I dare say her grandfather was a kitchen boy or something of the sort in castle, said the baron with a mocking laugh. એટલે કે જે બેરોન છે ધીરે અવાજે હસતા હસતા શું પૂછી લે છે કે એ કદાચ કિચન બોય હશે આ જે કેસલ છે, આ જે હવેલી છે તેની અંદર. that part of the story may be true, કદાચ એવું બની શકે આ જે સ્ટોરી છે એની અંદર આ વાત સાચી હોય. the eyes when she spoke of guarding her memories or being of an imaginative disposition, તેને છે એ કદાચ આ જે એની આંખો સામે જે ઘટના ઘટી હતી એ એની યાદ હજી તાજી થઈ જાય છે. he thought his head, તેને એવું વિચાર્યું કે તે પોતે I shall give her a notice to go as soon as New Year celebration are over, એટલે કે જલ્દીથી જલ્દી આ નવા વર્ષનું સેલિબ્રેશન છે એ પતાવીને એ અહીંથી ચાલ્યો જશે. said the baroness, baroness આવું કહ્યું હતું. till then I shall be too busy to manage without her, but she had to manage without her all the same. તેને દરેક વખતેની જેમ શું કર્યું, આજે વખતે પણ એને મેનેજ કરી લીધું એના વગર. તો કે યસ, for the cold beating weather after the Christmas, અને આ જે ક્રિસમસ પછીનો જે માહોલ હોય છે ઠંડો એકદમ કોલ્ડી સિઝન તેની અંદર. the old governess fell ill and kept to her room, અને છે એની જે દાસી હોય છે એ શું કરે છે આ ઠંડીના કારણે તેને પોતાના રૂમની અંદર લઈ જાય છે. Now I feel most irritating, said the baroness. baroness એમ કીધું કે મને હવે છે એ આ ગુસ્સો આવતો હતો. has her guest sat round the fire of one of the last evening of the dying year, એટલે કે જ્યારે વર્ષના અંતે, એટલે કે જે ક્રિસમસ હતો એ સમયની અંદર બધા લોકો છે એક થોડુંક છે એ સળગાવીને, મતલબ આપણને ખબર છે ક્રિસમસ ઉપર સળગાવે છે અને ફોરેનની અંદર આ એક રૂલ્સ છે, તો એ કરતા હોય છે ત્યારે તો શું થાય છે એ સમયની અંદર, તો એની અંદર વાત કરે છે તો કે યસ, એટલે કે એવા સમયે આ જે ગેસ્ટ બધા બેઠા હતા ત્યારે all the time that she has been with us I cannot remember that she was ever seriously ill,
એટલે મેં તેણીને એટલે કે જે સેનોગેટ્સ છે તેણીને ક્યારેય છે એ બીમાર જોઈ નહોતી. સમજાય? એટલે કે અમે જ્યારે છેલ્લે વર્ષના અંતે અમે મળ્યા ત્યારે બધા છે એ તો કે એક નાનકડી એવી આગ લગાવીને મતલબ છે એ ફાયર છે એ તો કે આપણને ખબર છે ફોરેન ની અંદર એ રૂલ્સ છે તો કે યસ કેમ કે ત્યાં કોલ્ડ સિઝન હોય છે તો કે યસ એના કારણે છે એ તો કે એ સમયે અમે બધા બેઠા હતા ત્યારે મેં એને કોઈ દિવસ બીમાર જોયેલી ન હતી. ટુ ill to go about and do her work. મેં એને ક્યારેય છે એ બીમાર પડતા નથી જોઈ અને એને હંમેશા કામ કરતા જોઈ છે. આઈ મીન એન્ડ નાવ મારો મતલબ છે અને અત્યારે હવે પણ who દેવ ધ હાઉસફુલ એટલે કે તેણીની જે ખબર છે કે આ જે એનું ઘર છે એ હાઉસફુલ હંમેશા રહેતું હતું એન્ડ સી કુડ બી યુઝફુલ ઇન સો મેની વેઝ. તે છે એ ઘરની અંદર ઘણા બધા રીતે ઘરકામ કરવામાં મદદ કરતી હતી. સી ગોઝ એન્ડ બ્રેક્સ ડાઉન વન ઇઝ સોરી ફોર હર. તે જાય છે અને શું કરે છે તો બધું જ છે એ તો કે વ્યવસ્થિત કરી દે છે. And of course, she looks so dried up and stricken, but it is intensely annoying all the same. તે હંમેશા છે એ એવું લાગતું હતું કે એ ચિંતામાં હોય એ દુઃખી હોય બટ એ હંમેશા કામ કરતી હતી. મોસ્ટ એનોઈંગ એગ્રીડ ધ બેન્કર્સ વાઇફ સિમ્પેટિકલી. તે એમ કે છે મોસ્ટ એનોઈંગ એ હંમેશા છે એ શું કરતી તો કે બધાને હળી મળીને સાથે રહેતી હતી તો કે યસ ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટેન્સ કર્નલ એક્સપેક્ટ ઇટ ઇઝ બ્રેકન ધ ઓલ્ડ પીપલ અપ. આ છે કદાચ જૂના વ્યક્તિ છે એના કારણે આવું બની શકે. It has been usually cold this year. આજી વખતે કદાચ ઠંડી વધારે છે એના કારણે આવું બની શકે. The frost is the sharpest that has been known in the December for Baron any years. The said Baron. બેરોને એવું કીધું હતું શું કીધું હતું કે દરેક વખતે જેટલો બરફ વર્ષા થાય છે એની કરતા આજી વખતે આ મહિનાને એટલે કે ક્રિસમસ અને ડિસેમ્બર મંથની અંદર સૌથી વધારે શું થયું છે તો કે આ ફ્રોસ્ટ એટલે કે બરફ વર્ષા થઈ હતી. એના કારણે છે એ વોન્સેનોગ્રેટ્સ છે તેને વધારે ઠંડી લાગી ગઈ છે કોલ્ડ લાગી ગયું છે અને એ બીમાર પડી ગઈ છે. એના કારણે આવું બને નહીંતર એ જનરલી બીમાર પડતી ન હતી ઘરકામની અંદર બધાને મદદ કરતી હતી. ઓકે તો બધાને નવાઈ લાગે છે આ વાતની અંદર તો કે યસ. નેક્સ્ટ વાત કરે છે એન્ડ ઓફ કોર્સ સી ઇઝ ક્વાઇટ ઓલ્ડ. હા કદાચ બની શકે બેરોનેસ એવું કહે છે કે એ કદાચ વૃદ્ધ છે એના કારણે એને ઠંડી વધારે લાગી ગઈ છે. એટલે કે આપણને ખબર છે કે આ સમયની અંદર એટલે કે જે વોન્સેનોગ્રેટ્સ છે તો એમ બીમાર છે હવે તો એમ કહે છે કે આ શું છે એના કારણે છે એ વૃદ્ધ હોવાના કારણે એને વધારે અસર થઈ રહી છે. I wish I had given her a notice some week ago. હા મને યાદ છે મને કે મેં એને જોઈ હતી ક્યારે તો કે જ્યારે થોડા વીક એગો મતલબ થોડાક અઠવાડિયા પહેલા. Then she would have left before this happened to her. Why? What is the matter with you? હા મેં એને થોડા સમય પહેલા જોઈ ત્યારે મને લાગતું હતું કે આમની સાથે શું એવી ઘટના ઘટી છે કે એમની સાથે શું બની રહ્યું છે. The small woolly dog had leapt suddenly down from its cushion and crept shivering under the sofa. એટલે કે તેનું જે બેડ હતું એ બેડમાંથી એટલે કે શું કરે છે ત્યાંથી કેસ તો એ છે એ ત્યાંથી બહાર નીચે આવી જાય છે તેનું જે ડોગી છે તે એને સોફા ઉપરથી નીચે ઉતરી જાય છે. At the same moment a storm of angry barking came from the dogs in the what is disturbing the animals. અને એ જ સમયે છે અવાજ ઉઠી આવ્યો કે કોણ આ જે એનિમલ્સ છે જે પ્રાણીઓ છે તેને ખલેલ પહોંચાડી રહ્યા છે. asked the baron. બેરોન આવું કહે છે કે કોણ છે આ જે એનિમલ્સ એટલે કે જે ડોગ્સ છે તેને હેરાન કરે છે. And then the humans listening intently. બધા જ વ્યક્તિઓ છે એ સાંભળતા રહ્યા. Heard the sound that had amused the dogs their demonstrations of fear and rage. એટલે કે બધા જ છે એ ચૂપ થઈ ગયા અને આ જે ડરેલો જે કૂતરો હતો અને જે શું કરતો હતો તો એકદમ છે એ ચકિત થઈ ગયેલો કૂતરો હતો એની સામે જોઈ રહ્યા છે. Heard a long drawn wailing howl. એનો જે અવાજ હતો કૂતરાનો એ અવાજ સાંભળા રાખે છે. Wishing and falling. એ ઈચ્છે છે અને પડે છે. Seeming at one moment many miles away. જાણે એક જ
સેકન્ડની અંદર ઘણા બધા દૂર આવી ગયા હોય એવી મુમેન્ટ હવે ક્ષણ આવી ગઈ હતી. At others sweeping across the snow castle yard. હા, એવું કેટલાક લોકો છે એ તો કે આ જે ખેતર હતું જે બરફ વર્ષાથી ઢંકાયેલું તેની આગળ પણ લોકો રહેતા હતા. And other dogs could be heard weeping and barking in the distance at the appeared to come from the foot the castle and castles. એટલે કે જે આની સિવાય બીજા કૂતરાઓ છે એ પણ હવે ભસી રહ્યા હતા જે કેસલની બહાર છે એ પણ. And all the starved cold misery of a frozen world. બધા જ છે એ તો કે આ જે ફ્રોઝન વર્લ્ડ છે એટલે કે એકદમ બરફ વર્ષા વાળું છે દુનિયા હતી, મતલબ એનું જે વાતાવરણ હતું એન્વાયરમેન્ટ એની અંદર આ બધા જ એ રહેતા હોય છે અને અવાજ કરે છે. All the pitiless hunger free of the wild combined with the other mournful and hunting music to which one could give no name. જેને આપણે કોઈ નામ ન આપી શકીએ એવું જે ખતરનાક અને જે ડરાવી શકે એવું અવાજ છે એ આ બધા કૂતરાઓ કરતા હતા. seeming to come from the everywhere, જે બધી જ બાજુથી આવો અવાજ આવી રહ્યો હતો. hundreds of wolves, અને હજારોની સંખ્યાની અંદર આવા જે રીંછ છે એનો અવાજ આવી રહ્યો હતો. તો કે યસ, said the Hamburg merchant, જે હેમ્બર્ગ મર્ચન્ટ છે એ આવું બોલે છે. who was a man of strong imagination, એવું કોણ છે જે આ માણસની યાદગીરીમાં રહી જાય. moved by some impulse which she could not have explained, જે કોઈ જ એના વિશે કંઈ કહી શકે નહીં. the baroness left her guest and made her way to the narrow. બધા છે એ તો કે જે એના ગેસ્ટ છે એને જવા દે છે જે બેરોનેસ છે તે, અને પોતે છે એ તો કે પોતાનો જે રૂમ હોય છે એની અંદર ચાલ્યો જાય છે. નેરો નો મતલબ અહીંયા થાય છે બાલ્કની. ઓકે, નેરો મીન્સ થાય છે સ્મોલ એરિયા, બટ અહીંયા નેરો મીન્સ થાય છે એની બાલ્કની છે ત્યાંથી પોતાના રૂમની અંદર ચાલ્યો જાય છે બેરોનેસ છે તે. Now, cheerless room where the old governess lay watching the hours of the dying year slip by in spite of the biting cold, the winter night. આ જ્યારે હવે ચીયરફુલ રૂમ હતો ત્યાં ચીયરલેસ જે રૂમ્સ છે એટલે કે જે ચીચિયારો વાળો એક પ્રકારનો રૂમ છે તે રૂમની અંદર જે ઓલ્ડ ગવર્નેસ છે એ ગવર્નેસ શું કરે છે તો ઠંડીના સમયની અંદર રાત્રિના સમયની અંદર પોતે વર્ષને અંતના છેલ્લા દિવસોની અંદર આ છે એ વિતાવી રહી હોય છે. ધ વિડો સ્ટૂડ ઓપન, અને આ જે વિન્ડો સ્ટૂડ ઓપન, જે બારી છે એ ખુલ્લી હતી. with a scandalized exclamation on her lips, અને જેના કારણે પોતાના લિપ્સની અંદર એના કારણે છે એ થોડી ચમક જોવા મળતી હતી. The baroness rushed forward to close it, અને બેરોનેસ તેની નજીક જાય છે. leave it open, ચલો આને ખુલ્લી જ રહેવા દો, said the old woman in a voice that for all its weakness carried an air of command such as the baroness had never heard before from her lips. બેરોનેસને પહેલા ક્યારેય જાણવા ન મળ્યું હોય એવો અવાજ એને એટલે કે એવું વાક્ય એને સાંભળવા મળ્યું. કયું તો કે લીવ ઇટ ઓપન, તેને વિન્ડોને તું ખુલ્લી જ રહેવા દે, આવું બેરોનેસને અવાજ પહેલી વાર સાંભળવા મળ્યો. બટ યુ વિલ ડાય ઓફ કોલ્ડ, શું તું આ કોલ્ડના કારણે મરી રહ્યો છું? સી પ્રોટેસ્ટેડ, આઈ એમ ડાઇંગ ઇન એની કેસ, હું કોઈ પણ કારણે છે એ મારું મૃત્યુ થઈ શકે છે. એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ હિયર ધેર મ્યુઝિક, હું કદાચ અહીંયા એ મ્યુઝિકના કારણે જ બેઠી છું જે તેણીની છે તે. They have come from far and wide to sing the death music of my family, હું એ જ જે અવાજ છે એ મારા ફેમિલીના વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે એ અવાજ એટલે કે જે કૂતરાઓ અને વરોનો અવાજ છે, રીંછનો અવાજ, એ સાંભળવા બેઠી છું. It is beautiful that they have come, જે અહીંયા આવશે અવાજ એનો એ મને ગમશે. I am last one Centigrades that will die in our old castle, હું છેલ્લી વોન સેન્ટ્રોગ્રેડ્સ છું જેના મારું મૃત્યુ છે આ મહેલની અંદર થશે. And they have come to sing to me, તે બધા જ જે વરુઓ છે, વુલ્સ છે અને ડોગ્સ છે એ બધા જ મારી માટે છે એ અવાજ હાઉલિંગ કરશે. Listen how loudly they are calling, જે મને જો સાંભળ કેટલા ઊંચા અવાજે મને બોલાવી રહ્યા છે, એટલે કે જે એનો અવાજ આવે છે હાઉલિંગ છે જે વુલ્સ અને ડોગ્સનું, તે મને કેટલું બોલાવી રહ્યું છે. The cry of the wolves rose thus
on the still winter air and floated round the castle walls in the long drawn પિયર્સિંગ વેલ્સ એટલે કે જે પિયર્સિંગ વેલ્સ છે એટલે કે જે કુવાઓની આસપાસ એટલે કે મહેલની આસપાસ કુવાઓ છે એની અંદરના જે અવાજો છે એ વોલ્સના એ મને સંભળાઈ રહ્યા છે. The old woman lay back on her bed with a look of young, delayed happiness on her face. તે પોતે છે એ પોતે પોતાના ફેસ ઉપર થોડી હેપીનેસ રાખીને બેડ ઉપર સૂઈ જાય છે. Go away, she said the baroness. તેણીની બેરોનેસને કહે છે તું હવે અહીંથી ચાલ્યો જા. I am not a lonely anymore. હવે હું એકલી છું નહીં. I am a one of the great old family. હું એક ઓલ્ડ જે મારું ખ્યાતમાન ફેમિલી છે તેમાંથી એક છું. I think she is a dying. મને એવું લાગે છે કે હવે એ મૃત્યુ પામશે. Said the baroness. બેરોનેસ આવું કહ્યું કે મને એવું લાગે છે કે હવે આનું મૃત્યુ ફાઇનલ છે. When she had rejoined her guest, મતલબ તેણી બેરોનેસ છે એ ફરીવાર જે પેલા ગેસ્ટ છે આગળ બાર રૂમમાં બેઠા છે હોલમાં ત્યાં જાય છે. I suppose we must send for a doctor. આપણે કદાચ એવું ડોક્ટરને બોલાવવો જોઈએ એટલે કે અહીંથી આ વ્યક્તિ છે એને વોન્સ એનોગ્રેટ્સ એને મોકલવી જોઈએ ત્યાં ડોક્ટર પાસે. And that the terrible howling, અને આ જે હોલિંગ થાય છે ડોગ અને વોલ્સનું તે બહુ વધારે હવે દુખાવો છે માથાનો. Not for much money would I have such a death music. મતલબ મારી પાસે હવે એવું કોઈ નથી કે જે હું આ હાઉલિંગ છે એને રોકી શકું. That music is not to be bought for any amount of the money, said Conrad. કોન્રાડ કહે છે કે આ કોઈ પૈસા દઈને આવું જે મ્યુઝિક છે એ ખરીદી શકાતું નથી. મતલબ આ જનરલી છે નેચરલી છે આવો વોઇસ મળતો હોય છે હાઉલિંગ જોવા મળતું હોય છે. Anthology of short stories. Hark, what is that other sound? હવે એમ કે છે આ છે એ તો આ બીજો અવાજ આવે છે એ શેનો અવાજ છે? Asked the baron. બેરોન આવું પૂછી ઉઠે છે. Has a noise of splitting and crashing was heard. અને એ સમય છે જાણે તૂટવાનો અને પડવાનો અવાજ આવી રહ્યો હતો. It was a true falling in the park. અને આ કદાચ સાચું જ સચ્ચાઈ હતી કે જે પાર્ક છે એની અંદર જે એક બ્રાન્ચ છે એના તૂટવાનો અવાજ આવતો હતો. There was a moment of uncomfortable silence. અને એ સમય અજાગતું શું થઈ ગયું તો કે બધા ચૂપચાપ બેસી ગયા. And then the banker's wife spoke. અને એ સમયે જે બેન્કર્સ વાઇફ છે હોલની અંદર બેઠેલા બધા જે ગ્રુપ ઓફ મેમ્બર્સ છે તેની અંદર બોલે છે. It is the intense cold that is splitting the trees. આ કદાચ જે ટ્રીઝ છે એનો પડવાનો અવાજ છે જેનો કટાવ થઈ રહ્યો હોય એનો અવાજ છે. It is also the cold that has brought the wolves out in such a numbers. એવું લાગે છે કે આ ઠંડીના કારણે જે wolves છે એ બધા બહાર આવી ગયા છે. It is a many years since we have had such a cold winter. હા આવું ઘણા વર્ષ પછી આવું જોવા મળ્યું છે કે આટલી વધારે કોલ્ડ સિઝન જોવા મળી છે. The baroness eagerly agreed that the cold was responsible for these things. એને ખબર પડી ગઈ કે વોન્સ એનોગ્રેટ્સ છે એની બીમારીનું કારણ આ વધારે જે શું થયું છે તો કે એને બીમાર પડી છે વોન્સ એનોગ્રેટ્સ એનું કારણ છે વધારે ઠંડી છે તે. It was the cold of the open window. અને આ છે એ તો કે બારી જે ખુલ્લી રહી ગઈ હતી એના કારણે વધારે અંદર ઠંડી લાગી રહી હતી વોન્સ એનોગ્રેટ્સને. Which caused to heart failure that made the doctor's service unnecessary for the cold Frunel. ઓલ્ડ ફ્રુનેલ એટલે કે જે ઓલ્ડ ફ્રુનેલ્સ છે એટલે કે એનું રિયલ નામ ફ્રુનેલ્સ છે પણ વોન્સ એનોગ્રેટ્સ તરીકે ઓળખતા હતા એ વ્યક્તિને કદાચ બારી ખુલ્લી રહી ગઈ એ ઠંડી વધારે લાગી એના કારણે કદાચ આનો હાર્ટ છે એ રોકી ગયું હશે તો કે યસ અને એના કારણે એની ડેથ થઈ છે. But the notice is the newspaper looked a very unmarried woman well. On December 29th, the Skol's Senogrades Amalie won Senogrades for many years the valued friend of Baron and Baroness Grubel. હા કદાચ એવું લાગશે કે આવતા દિવસોની અંદર ન્યૂઝપેપરની અંદર તમને જોવા મળશે કે ઓન ડિસેમ્બર 29 એટલે કે 29 ડિસેમ્બરે જે સ્કોલ્સ સેનોગ્રેટ્સ એટલે કે વોન સેનોગ્રેટ્સ છે અમાઇલી વોન સેનોગ્રેટ્સ જેનું મૃત્યુ થયું છે ફોર મેની ઓફ ધ વેલ્યુડ ફ્રેન્ડ ઓફ ધ બેરોન એન્ડ બેરોનેસ ગ્રુબલ. જે કોણ હતા તો કે જે પોતાના હંમેશા એમને યાદ રહેશે બેરોન અને બેરોનેસ જે છે તેની યાદમાં. ઓકે એટલે કે એમની જે વોન સેનોગ્રેટ્સ છે એનું મૃત્યુ થયું છે તેને હંમેશા એ યાદ રહે છે. એટલે કે કદાચ આવી ન્યૂઝપેપરની અંદર ન્યૂઝ તમને જોવા મળશે થોડા સમયની અંદર. એટલે કે હવે જે વોન સેનોગ્રેટ્સ છે એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે જેનું નિકનેમ હોય છે રિયલ નેમ હોય છે ફ્રુનેલી તો કે યસ અને એનું મૃત્યુ થઈ જાય
છે એટલે કે આફ્ટર ઓલ ફાઇનલી એની ડેથ થઈ જાય છે અને જે વોલ્સ અને જે ડોગ્સ છે એને હાઉલિંગ એ કદાચ એક રીઝન હોઈ શકે બીજું છે ઓપન વિન્ડો જે રહી ગઈ હતી એ હોઈ શકે બટ આ જનરલી આવી રીતના વોન્ટ્સ એન્ડ ગ્રેડ્સ છે એ આવી રીતના કંઈક સ્ટોરી આપણને મેન્શન અહીંયા કરેલી છે ઓકે તો અહીંયા આપણી સ્ટોરી પૂરી થાય છે ફરીવાર મળીશું નવા વિડીયોની સાથે નવી સ્ટોરીની અંદર થેન્ક યુ વેરી મચ ઓકે આપણે આ વિડીયો રાખીએ છીએ અહીંયા ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચર સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ